Guys, welcome back to Sulfia's YouTube channel. Hi guys, welcome to my vlog. Long time no see. ഞാൻ കുറേ നാളായി ഗൈസ് വ്ളോഗ് ഇട്ടിട്ട്. ദർ വാസ് നത്തിങ് ഹാപ്പനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ വ്ളോഗ് എടുക്കാൻ മറന്നു ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൻ്റെ കോണ്ടൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വീക്കെൻഡ് പ്ലാൻസ്. ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ എത്തിയുള്ളൂ. നമ്മളെന്തിനാ പോയേ? നമ്മൾ കുറച്ച് നാട്ടിൽ കുറച്ച് പരിപാടി, അലീനക്ക് ഒരു വെഡ്ഡിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്കൊരു വെഡ്ഡിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് കൊച്ചിയിലോട്ട് പോയത്. എന്നിട്ട് മൂന്നാർ കൂടി കണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മൂന്നാറൊക്കെ പോയി. വി ആർ ബാക്ക് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ. ലോക്ക് ഇൻ ചെയ്യണ്ട അലീന? ബാക്ക് ടു റുട്ടീൻ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിനി ഇപ്പോൾ ദോശ കഴിക്കാൻ പോയി. ഞങ്ങളിപ്പോൾ എത്തിയുള്ളൂ. ദോശ കഴിക്കാൻ പോകണം. എല്ലാം നമ്മൾ മിക്ക വ്ളോഗിൽ ഇതാണ്, അവരെ എത്തുക എന്തായാലും ദോശ കഴിക്കാൻ പോകും. ഞങ്ങൾ ദോശ കഴിക്കാൻ പോകണം ഗൈസ്. ഓക്കെ bye. So guys, I cleaned my whole room. അടിച്ചു, തുടച്ചു, ബെഡ്ഷീറ്റ് മാറ്റി, എല്ലാം ചെയ്തു. Yeah, I don't know if you guys knew or saw on Instagram, I recently cut my bangs. So it's in a place, I wanted curtain bangs, but when they cut, it became really short. So now I have to keep it like this. So yesterday I washed my hair, but I didn't style it because bus garam poyirunnu, so I didn't have the mood to style it. So now it is looking like this. So now I'm done cleaning the whole house. So I thought I'll go take a shower, but without washing the hair because I don't have time to dry it and style it more because I have a workshop in the evening. So I thought I'll take a shower and I'll wash my bangs. So yeah, I will see you guys after the shower and I'll show you how I currently style it. I'm not really sure if it's the right way. I saw some YouTube videos and I'm just following that. Yeah, I don't know how to deal with this. Okay. കോപ്പി അടിക്കണോ? കാണിച്ചേ നോക്കട്ടെ, കാണിച്ചേ. ഞാൻ പറയട്ടെ, എന്നെ പോലെ ഉണ്ട്, ഒരു വരയില്ല. എന്റെ മറ്റേ ഈ തുമ്പത്തിരിക്കണ മുടിയും കൂടെ മടക്കി വെച്ചേക്കണേ. നിന്റെ ബാങ്ക്സ് എടുത്തിടും. പിന്നിങ് ആയി എന്റെ ബാങ്ക്സ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഗൈസ്. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ നിന്നേക്കാളും എന്റെ ബാങ്ക്സ് ബെറ്റർ. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുമ്പോ ശരിയാവും. ഐ ഹോപ്പ്. പിന്നെ അലീനയുടെ റൂം ടൂർ. ബാങ്ക്സ് ചെയ്തു. അലീന ഓൾസോ വീടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി ഗൈസ്. സോറി, റൂമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി. നമ്മൾ കിച്ചണും കിച്ചൺ കാണാണ്ടായിരുന്നു. കിച്ചണും ക്ലീൻ ചെയ്തു. Hi guys, so I just washed my bangs and I took a shower. So I'll show you guys my body care. So I only recently got this interest in body care and stuff. I never used to do any body care. Okay, my mom mixes rose water and glycerin in a bottle and she gives to me. So I spray it all over my body. So the glycerin and the rose water is gonna help you, I think, to lighten your body and to also give hydration. I use the CeraVe moisturizing lotion, but it's too hot in Bangalore now, so I get very sweaty, so I don't use it now. But skincare, I stopped using all kind of serums in my face. I recently cleaned my table, my makeup bag, and I saw the niacinamide and salicylic acid from Minimalist. So I restarted using it. So I put niacinamide in the morning and salicylic acid in the night. So I don't know if you guys have noticed, I gained 5 kgs back, guys. I had a lot of sugar and stuff and my skin got fucked up. I have hormonal acne, so yeah, I'm trying to get back into track.
trying not to eat sugar. Yeah, I'm using Emolient as my moisturizer. I heard that Emolient is really bad for your skin, but it worked for me for a really long time. I think this is my third tube. You have Joseon Relief Sun Aqua Fresh Rice Plus B5 sunscreen. This is also nice actually. Nice sunscreen actually. I like it. I'll repurchase this one. I don't know if it did anything to me, but then it's nice. Okay guys, so let's try fixing this. I don't know. I am regretting it guys. Please bear with me. ഞാൻ എങ്ങനെ ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. This is my hair dryer. But I always have to keep doing this. That's it guys. So hey, this looks nice. Yeah, so if you are intending to cut bangs, make sure that you're ready to style it forever. Hi guys, so ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. സോ അതിനോട് 9th ഞാനോട് എപ്പോഴും പറയും മന്തി ഉണ്ടാക്കിയുണ്ട് വരാൻ, പക്ഷെ എനിക്കിത് പറ്റിയിട്ടില്ല. സോ ടുഡേ മീൻ അലിന തോട്ട് ഞങ്ങളിന്ന് മന്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും മന്തിയും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മന്തി കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മന്തി കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ മന്തിയായിട്ട് അവരെ കൊണ്ടുപോയി കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ വീക്കെൻഡ്, വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനിത്തിങ് എൽസ് ടു ഡു. ഓക്കെ, മന്തി ട്യൂട്ടോറിയൽ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഫ്രഷ്ലി വാഷ്ഡ് ചിക്കൻ, ഫുൾ മല്ലി, ബേ ലീവ്സ്, സിനമൺ, ക്യാപ്സിക്കം, പിന്നെ മാഗി ക്യൂബ്, പിന്നെ കുരുമുളക്, ഗ്രാമ്പൂ, പട്ട, ഏലക്ക, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇട്ടു. അത് നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ജീരകപ്പൊടി ഓടിച്ചു. ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് മന്തിയുടെ ബേസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ എന്നിട്ട് ഈ ചിക്കൻ ഒരു വിസിലടിക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച റൈസും ഒരു 50% കുക്കാവുമ്പോൾ ആ 1 വിസിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ റൈസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മന്തി റെഡിയാക്കുക. റൈസ് കളർ നമ്മള് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഇടാറില്ല. നമ്മള് മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ കളർ, നാച്ചുറൽ കളേഴ്സ്. ഒഴിക്കണം. ഇത് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഒരു വിസിലാകുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരാം, ഡ്രസ്സ് മാറാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, കുക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ വ്ളോഗ് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി റെഡിയായി. സോ വാട്ട് വി പ്ലാൻഡ് ഇസ് ഞങ്ങളോട് അവിടെ പോയി കഴിക്കാൻ കൊടുത്തു. അതാണ് കഴിക്കുന്ന വ്ളോഗ് ഇല്ല ഗൈസ്. ടേസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾ വിസിലിപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് വിസിലടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോറ് ഹാഫ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വിസിലിന് വേണ്ടി വെച്ചേക്കുവാണ് ഗൈസ്. നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് നമ്മൾ ഇച്ചിരി മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് പാത്രത്തിൽ. അത് നമ്മൾ ചോറിട്ടിട്ട് ചോറിന് മേളിൽ കൂടെ അതിന് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇച്ചിരി നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച നാച്ചുറൽ കളറിൻ്റെ ആയ മഞ്ഞപ്പൊടി മേളിടണം. പിന്നെ 2 ചില്ലി ഇങ്ങനെ കുത്തി വെക്കണം. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മന്തി റെസിപ്പി. എനിക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര പോപ്പുലർ റെസിപ്പിയാണ്, എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഗൈസ്, കൊച്ചിയിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ്, ഇൻസ്റ്റ ഒരു പേജ് ഉണ്ട്. ഇല്ല, സ്വിഗ്ഗി മിനിയിൽ ഇപ്പൊ അവരില്ല. മിസ് ബേക്കർ കൊച്ചി എന്നാണ് അവരുടെ പേര്. വി മേക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് ബ്രൗണീസ്. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്താണ് ഗൈസ്. എനിക്ക് ഓർമ്മയാണ് ബർത്ത്ഡേക്ക്, എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ലാസ്റ്റിന് മുന്നത്തെ വർഷത്തെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വലുത് തന്നെ ഞാൻ അത് അന്ന് കഴിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ പിറ്റേ ഷുഗർ കട്ട് തുടങ്ങി. എനിക്ക് അതോടെ മടുത്ത് ചോക്ലേറ്റ്. പക്ഷെ റിയലി ഗുഡ്, ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ്. മിസ് ബേക്കർ കൊച്ചി എന്നാണ് എല്ലാവരും ഞാനാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അണ്ട് ഞാൻ അതിനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്നെക്കാളും വലിയ കസ്റ്റമർ അല്ലേ ഞാൻ. പിന്നെ എന്ത് ഞാൻ 1-2 പ്രാവശ്യം മേടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ടൈം പോയപ്പോഴും മേടിച്ചു. It's that Kinder brownie, പിന്നെ red velvet. I like blondie. I like Kinder blondie better.
സുമിക്ക് കിൻഡർ ബ്ലോണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെ. ഞാൻ 2 നാട്ടിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി. ഹായ് ഗായ്സ്, ഞങ്ങൾ പോയി വന്നു. നമ്മൾ ക്യാരംസ് കഴിച്ചു, ഫുഡ് കഴിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ we thought of going for a evening stroll. ഞങ്ങൾ എഗ്ഗ് മേടിച്ചൊഴിക്കാൻ ഒരു പശു ഓടിച്ചിടാൻ നോക്കി. അത് ചെറിയ പശു. അയ്യോ, ഒരു ഡാൻസ് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നമ്മുടെ താഴത്ത് നമ്മളൊരു സമയമായി ഞങ്ങൾക്ക് റെഡി അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇരുട്ടായി. മഴക്കാലത്തുണ്ട്, മഴ പെയ്യുന്നു. കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ അനാർക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോങ്ങിന്റെ എക്സൈറ്റഡ് ഞങ്ങൾ ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ഭയങ്കര പുതിയ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു. അതിനെ ബോളിവുഡ് പിന്നെ പറ്റും കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ടാസ്ക് കിട്ടാൻ എനിക്ക് 8 months ആയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ റീൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ. ഞങ്ങൾ ഡാൻസ് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ എത്തി. പക്ഷേ വി ആർ കൈൻഡ് ഓഫ് ലേറ്റ്, സോ ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു. വി ആർ റണ്ണിങ്. Very nervous, guys. Okay, bye. ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ വ്ളോഗ്. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ വർക്ക്ഷോപ്പ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെപ്പോഴാണ് കിടന്ന്? അലീന, when did we sleep? ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഒട്ടും വയ്യായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഡിന്നറൊന്നും കഴിച്ചില്ല, അങ്ങനെ കിടന്നു. ഒരു 11:30 ആയപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് 10 വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രാവിലെ എണീറ്റു, എഗ്സ് കഴിച്ചു. ഇനി ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ റെൻ്റ് അടയ്ക്കുന്ന ദിവസമായി. റെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. ATM പോയിട്ട് വിത്ഡ്രോ ചെയ്യണം. അപ്പം ഞങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി പോകാൻ നിൽക്കുവാണ്. ഓക്കെ. ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിച്ചു, കുറച്ച് നേരം കിടന്നു. അതിനുശേഷം now we gonna do our nails. ഞാൻ കുറേ നാളായി ചെയ്തിട്ട്. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അത് മറ്റേ എൻ്റെ ആക്രിലിക് നെയിൽസ് എന്താണ് പറയണേ, അതിനെന്താ പറയണേ, സോഫ്റ്റ് ജെൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഞാൻ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതിന് പിന്നെ അലീന എപ്പോഴും പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വേറെ എന്തോ സാധനം ചെയ്യും. എന്തോ ഞാൻ പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നീ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണേ? സോഫ്റ്റ് ജെൽ. ഓ, നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത് ആക്രിലിക് ആണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത് എന്തുവാ സോഫ്റ്റ് ജെൽ പണ്ട്. അല്ല, ഞാൻ എക്സ്ട്രാ നെയിൽസ് പിടിപ്പിച്ചായിരുന്നു സോഫ്റ്റ് ജെൽ. അപ്പൊ നീ ഇപ്പൊ ചെയ്യണതോ സോഫ്റ്റ് ജെൽ? അത് 2 സോഫ്റ്റ് ജെൽ എന്നാ പറയണേ, പക്ഷെ അത് വേറെ രീതിയിലല്ലേ ചെയ്യണേ.
അത് പക്ഷെ നമ്മുടെ വെപ്പ് നഖമാണ്. ഇത് റിയൽ നെയിൽസ് ആണ്, അതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ റിയൽ നെയിൽസ് അതിനിപ്പോൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെയ്യാനൊരു ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളോടത്ത് പോയി ചെയ്യാമെന്ന് ഞങ്ങൾ മാച്ചിങ് ഡിസൈൻസ് ആണ് ചെയ്യണത്. ഇതാണ് എൻ്റെ നെയിലിൻ്റെ ബിഫോർ. അലീനയുടെ നെയിലിൻ്റെ ബിഫോർ കാണിക്കൂ. top from Pal Studio. Milk Studio. ഹായ് ഗൈസ്, നമ്മൾ നെയിൽ ചെയ്തു. അലീനയുടെ നെയിൽസ് കാണിച്ചേ. Guys, I don't need a man. അയ്യേ ആ കാണിക്ക് നെയിൽസ്. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത നെയിൽസ്, മാച്ചിങ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ അവിടെ പെഡിക്യൂർ ചോദിച്ചപ്പോൾ പെഡിക്യൂറിനുള്ള ചേച്ചിയില്ല അവിടെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വേറെ സലൂൺ ഇപ്പോൾ അവിടെ JCB. ഞാൻ ഇവിടെ പോയി ചെയ്തിട്ടാണ് എന്റെ ഹെയർ കളർ കൊളവായത്. അതിന് കാല് വെട്ടിക്കളയണം. ഓക്കെ